अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सारे वीरां भरावां की जनाब नमस्कार सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे भराओ, तुहाडी मुहब्बत तुहाडा प्यार। अज तुहाडे वास्ते सैफ कैनी नवी वीडियो लैके जनाब हाज़र होया भाई। अज की जी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी। मेरे भरा जिहड़े देखण लगे हो शौकीन, लाजमी वीडियो देखियो, इंशाअल्लाह तुहाडे इलम विच नॉलेज विच इजाफा होएगा। बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो है जनाब। मुर्ग की संभाल, मुर्ग की लड़ाई तो बाद संभाल। मुर्ग मेरे भरा सारे तुसीं लड़ांदे हो, सारे शौक करन लगे हो। हर बंदा बेहतर तो बेहतर कोशिश करता है भी अच्छे तरीके से संभाल करिए, अच्छा मुर्गा लड़ाइए। लेकिन मेरे भराओ लड़ाई तक तो सारी गल ठीक है, लेकिन जिस टाइम मुर्गा लड़ जाता है उस तो बाद संभालना असल काम शौक शिकार का उत्थे शुरू होता है। क्योंकि मुर्गा हुण जख्मी है, मुर्गे नूं जनाब तुसीं मुर्गा जख्मी है, तुसीं हुण मुर्गे नूं जनाब ना टीके दवाइयां लियाओगे, फिर बाद सोचोगे मुर्गा बचसी या मर जासी। मेरे भराओ मुर्गा मरदा नहीं, ठीक है, अगर उसकी एहतियात अच्छे तरीके तुसीं करो, ठीक है। हाँ, रब की तरफों आई है तो फिर वो नहीं बच सकता या उन्होंने कोई ऐसे के लग जाए, लेकिन एहतियात अच्छे तरीके करो। जिस तरीके तुहानूं मैं तरीकाकार दसांगा, अगर अमल करो तो इंशाअल्लाह तुहाडा मुर्गा बरहाल भी हो जाएगा और दोबारा लड़ने के काबिल भी होएगा। बहुत सारे मेरे भरा संभाल करते हैं मुर्गियों को, अरदे पै जाते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करांगा मैं सारे पॉइंट इस वीडियो शेयर करा तुहानूं, ताकि मेरे भरावां का फायदा होवे, ताकि उन्होंने मुर्गे जिहड़े लड़ाण लगे उन्होंने बचत हो जाए या उन्होंने सेहत जी है वो रिकवरी विच आ जाए, ठीक है। और इंशाअल्लाह स्टैप बाय स्टैप तुहानूं गाइड करांगा। दो चार चीज़ां विच है जिहड़ियां बहुत जरूरी, वो सारियां नोट करनियां। वीडियो पूरे तक तकोगे तां तुहानूं मेरी सारी गल समझ लगेगी। इंशाअल्लाह इहदे विच तुहानूं दवाइयां टीके जिहड़ी चीज़ जिहड़ी एहतियात करनी है तुहानूं हर चीज़ में अच्छे तरीके नाल समझावांगा। मेरे भराओ जिन्हां चैनल सबसक्राइब नहीं किए प्लीज़ सबसक्राइब करो और नोटिफिकेशन अपनी लाजमी सैफ कैनी चैनल की ऑन करो और नाल लाइक वीडियो नूं लाजमी कराया करो, क्योंकि मैं कोशिश करदा भी शौक शिकार के पहलू नाल हर 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 पहलू विच जिहड़ी वीडियो बन सकती है, जिहड़ा मैं नॉलेज शेयर कर सकदा मैं तुहानूं करांगा। और इंशाअल्लाह कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है मैं जिहड़ी शौक शिकार मुर्गियां दा वै उहदे च मैं तुहानूं कोई वीडियो ना बनाण लगा। कोई इंशाअल्लाह ऐसा नहीं रहने लगा। हर 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 टॉपिक के मतलब हर बीमारी के मतलब मैं तुहानूं वीडियो और अपना नॉलेज शेयर करांगा और उहदा आसान तो आसान हाल तुहानूं दसांगा, ताकि तुहाडे मुर्गे बीमार ना होण। अगर होण भी तो उहदा हाल तुसीं आराम नाल आपू घर बह के कर सकते हो। तुहानूं इंशाअल्लाह खराब खज्जल होने की जरूरत नहीं पैण लगी। मेरे भराओ तुसीं पेड़ च मुर्गा लै गए हो, तुसीं लड़ाया मुर्गा, तुहाडा मुर्गा लड़ के, मैं हुण इह ना आखदा भी जित गया या हार गया, लेकिन तुहाडा मुर्गा लड़ने तो बाद तुहाडू सब तो पहली चीज़ है कि तुम पेड़ जाते हो अगों सर्दियां सख्त, तुहाडे कोल गर्म चादर एक होनी चाहिए है मोटी, जिहड़ी मेरे ज्यादा मेरे भरा वो नाल लैके जाते हैं शौकीन जिहड़े भरा सारियां चादरां कीतियां होंदियां। लेकिन मेरे भराओ एक चीज़ तुहानूं दसां, मैं आपू पेड़ च मुर्गे लैके जांदा रहा, सारे काम करदा वां, लेकिन कि मेरे भरा करदे भी जिस टाइम मुर्गा लपेटना पैंदा चादर भी तो आदन चादर साड़ी गंदी हो जासी, चादर साड़ी गंदी हो जासी, खून लग जासी। मुर्गा हुण जख्मी है, खून लगे है, वो चादर नहीं लपेटते। लेकिन जिहड़े शौकीन शौकीन तो जनाब अपने कपड़े ला के भी कमीज ला के भी आखणगे भी मुर्गे नूं कवर कर लईए। मेरे भराओ तुहाडे कोल एक चादर ऐसी होनी चाहिए नाल जिहड़ी तुसीं मुर्गे पर यकदम लड़ाई तो बाद लपेट लो, क्योंकि मुर्गे की ज्यादा जिहड़ी मुर्गे का सब तो बड़ा मसला होंदा है लड़ाई तो बाद लड़दा पिया मुर्गा गर्म है, लड़ाई तो फौरन बाद मुर्गे की तुसीं कवर करना होंदा है। चाहे तुसीं चादर अपनी भी थल्ले दे लो, कछ भी दे लो, चादर के अंदर होवे उसकी आवाज़ नहीं लगनी चाहिए। आवाज़ समझ लो उसने बंद कर छड़नी है, बिल्कुल चादर के थल्ले उसकी कर लो, ठीक है। और जल्दी तो जल्दी कोशिश करो कि तुसीं राज ना रुको, किसी बंदे नाल गल ना करो, उसनूं उसकी घर अपने घर लैके आओ, उसकी ट्रीटमेंट इलाज स्टेट वे शुरू कर दिओ। इंशाअल्लाह मुर्गा तुहाडा बिल्कुल बच जाएगा, अल्लाह के हुक्म नाल, कोई मसला नहीं है। दो चार चीज़ां तुहानूं दसांगे वो तुसीं देखणियां, सारे मामला ठीक होणगे। मेरे भराओ तुसीं लड़ गया मुर्गा, तुसीं हुण उसकी चादर च कवर कर लेना अच्छे तरीके नाल, गर्म चादर होनी चाहिए, हवा ना लगे, मोटरसाइकिल पर हो, साइकिल पर हो, गड्डी पर हो, तुसीं उहनूं अच्छे तरीके नाल कवर करना है। कवर करके तुसीं अपने घर लै आओ। उस टाइम मुर्गे की जिहड़े पहले तुहाडा एक हफ्ता है मुर्गे का बहुत क्रिटिकल होंदा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मतलब बहुत खतरनाक होंदा है। उस मुर्गे की कढ़ना होंदा है, मुर्गे की किल लगे होंदे, जख्म होंदे, दर्द तकलीफां बहुत सारियां होंदियां। हवा उहदे वास्ते सब तो बड़ी उस टाइम उहदी दुश्मन जिहड़ी होंदी है मुर्गे की, उहदे जख्म नहीं होंदे, वो हवा और ठंड होंदी है। ठंड मुर्गे की लगी नहीं, जख्म है उहदे पर हवा लगी नहीं, मुर्गा जनाब उहदा जिसम काम करना उत्थे कलाप्स होना शुरू हो जाता है, काम नहीं करता। लिहाजा उन्होंने तुसीं जितना जल्दी हो सके अपने घर ले आओ। बाकी मामलात गप्पां शौक शिकार बाद बंदा करता रहता है, लेकिन जिहड़ा चीज़ तुहाडे तो जिहदे नाल तुहाडा शौक है उसनूं तुसीं बचाना तुहाडा फर्ज बनदा है और तुसीं उहनूं बचाओ। मेरे भराओ उन्हें घर लिया के तुसीं सब तो पहला काम क्या करना, मेरे भरा सारे अच्छे तो अच्छे तरीके शेयर करते हैं, लेकिन जिहड़ा मैं तरीका शेयर करना लगा इंशाअल्लाह मेरे भराओ जिन्हें कीते आ उन्हें इस गल का पता वा, जिन्हें नहीं कीते आ अल्लाह के हुक्म नाल ये ऑथेंटिक और सब तो टॉप क्वालिटी का तरीका है, सब तो अच्छा तरीका है जिहदे च मुर्गे दे तुसीं किल हर चीज़ फरोल के तक सकते हो। मेरे भराओ
ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਲ ਫਰੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿੱਲ ਪਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਦੇਜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਮਕ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਮਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਮਕ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਠਕੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਟੱਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਓ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਬ ਸ਼ੱਬ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਮ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਖੂਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸकी ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਸੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਲਸੋ ਉਸकी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫालतू ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਲਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਲਣੇ ਦੇ 3 ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾ ਸੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਠਕੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਵਾਲਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਲਣ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਮੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕਾ ਲਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਲ ਲਿਆ, ਨਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਨਾਬ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸकी ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲ ਫਰੋਲ ਲਓ। ਕਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਲ ਫਰੋਲ ਲਓ। ਕਿੱਲਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾਓ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮਕ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਲ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਲ ਚੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਪੈਨਸਲੀਨ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਪਰੂ ਖੋਲ ਲਓ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਉਸ ਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਗਦੂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਗਦੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸਲੀਨ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਅਪਰੂ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਂਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾयोडीन ਦਾ ਕਤਰੇ 1-2 ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਾयोडीन ਦੇ ਕਤਰੇ 1-2 ਪਾ ਕੇ ਉਸकी ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਪਿਰਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਸकी ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ 1-2 ਕਤਰੇ ਸੱਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਰਸੀਮ ਮਰ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਦੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕਾ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਦੂਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਦੂਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਦੂਦ ਵੱਧਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਟਾਂਕਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਮੁਰਗੇ ਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੱਕ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਗਲੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਮਲੇਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਲ ਵੀ ਫਰੋਲਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਲ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾضح ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਲੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਪਰ ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੰਨ ਪਰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਰਗਾ ਅਗਲਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡੇਗਾ ਔਰ ਕਿੱਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਲ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਣੇ। ਟਾਂਕੇ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਤਿਆਤ, ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਈਡੀਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉੱਥੇ ਪਾਓ, ਪੈਨਸਲੀਨ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਿਰਿਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈਡੀਨ ਔਰ ਪੈਨਸਲੀਨ 5 ਲੱਖ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲੂਲ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਛੋੜੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਛੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੁਰਗ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਬਲੇ ਆਂਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਲੇ ਆਂਡਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਅੰਡਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜ਼ਰਦੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਮੁਰਗਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਦੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਭੰਨ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੜ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਦੀ ਖਿਲਾ ਛੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਉਬਲਿਆ ਅੰਡਾ ਖਿਲਾ ਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੂ ਇਹ ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਗ ਦੇ ਦਰਦ ਛਿਕਣਾ। ਦਰਦ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿੱਲ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਕਿ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰਗੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਫਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਲੋਸੇਫ। ਵੈਲੋਸੇਫ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਲੋਸੇਫ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਨਾਬ ਗਦੂਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਬਾਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਵਾਲੋਸੇਫ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗ ਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਾਣਾ ਵੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਨੈਰੋਬਿਆਨ ਜਾਂ ਮੈਥਿਕ ਬਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੋਸੇਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਸ ਵਾਲੋਸੇਫ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲੋਸੇਫ ਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਅਗਰ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਵੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਸੁਬਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 250 ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਲਾਣਾ ਵੈ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਲਾਣਾ ਵੈ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੋਸੇਫ ਦਾ ਟੀਕਾ 250 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੇ ਲਾ ਛੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਵੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵਾਲੋਸੇਫ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਟੈਟਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਾ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਆਵਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਰਮਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ, ਜਰਾਸੀਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿੱਲ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਤਨਿਆਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟਨਸ ਦਾ। ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਲੋਸੇਫ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਠਕੋਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਦਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠਕੋਰਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਵੀ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਵਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਡਬੋਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤਵੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਠਕੋਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਠਕੋਰਾਂ ਮਾਰੋ ਠਕੋਰਾਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਥੱਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਠਕੋਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਠਕੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਠਕੋਰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਪਰਾਂ ਦੇ ਅੱਪਰ ਕਰੋ, ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਕੰਡ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਠਕੋਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾ ਛੜੇ। ਬੰਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੀਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਹੀਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਬਚਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੀਟਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੰਗੀਠੀ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗੀਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਲੜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੁਰਗਾ ਮਰ ਜਾਸੀ। ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਲੱਗਸੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਸੀ, ਮੁਰਗਾ ਬਚ ਜਾਸੀ, ਮਰ ਜਾਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਖੁੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਖੁੱਡਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਅੰਗੀਠੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਠਕੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਵਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਲ ਛੜੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਇਤਿਆਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੋਸੈਫ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ, ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਥੋੜੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਤਿਆਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗ ਬਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਲਸੋ, ਮੁਰਗਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਮੁਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਬਰੂਫਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਛਿੱਕਣ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਰਗੇ ਮਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਗੀਠੀ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਠਕੋਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੀਕੇ ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਂਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਗਿੱਲਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਡੱਕ ਛੜੋਗੇ, ਮੁਰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਰਗ ਕੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੌਲੀਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗੀਠੀ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤੀ ਠਕੋਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਈਡਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਅਪਰੂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਭਰਾ ਮੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਆਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨਾ ਦੇਖੀਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਛੜੋ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੀਟਰ ਲਾ ਛੜੋ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਹੀਟਰ ਲਾ ਛੜੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀਟਰ ਲਾ ਛੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਰਾਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੇ ਉੱਪਰ ਹਟਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਣਾ ਵਾ, ਕੰਬਲ ਮੈਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਪਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਟਾਣਾ ਵਾ। ਯਕਦਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਹਟਾਣਾ ਵਾ, ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਉਹਨੇ ਕੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸकी ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੰਡਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਚਾਹ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ ਔਰ ਚਾਹ, ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰਸ ਔਰ ਚਾਹ ਦਿਓ। ਚਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ पर डिपेंड करता है। अगर मुर्गा दाना खाने के काबिल है तो ठीक है, मतलब है भी अगर मुर्गा बिल्कुल फिट है। अगर मुर्गा फिट नहीं, ज़्यादा किल लगे से तो नरमी है या दाना उन्हें नहीं लाया, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਰਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। 9 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਧੁੱਪ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੁਰਗੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ की मुर्गियों की ठंड चढ़ती है, सब तो ज़्यादा ठंड जी है मुर्गियों की पैर चढ़ती है। थल्ले बोरी रखो, बोरी पर पिंजरा रख के उस पर धुप्प च मुर्गे की जड़ा तुम रखो, लेकिन साइडा पर हल्का जा कोई चीज़ लपेट छोड़ो ताकि हवा ना क्रॉस होवे। मुर्गे की अपरू धुप्प लगे लेकिन हवा ना क्रॉस होवे। 2-3 घंटे धुप्प लवाओ, मुर्गे की अंदर ले आओ। मुर्गे की जिस टाइम सुबह तुम बाहर कढ़ना है, मुर्गे की ब्रूफेन की गोली लाजमी देनी है क्योंकि उसकी दर्द होएगा। ब्रूफेन की गोली उसकी लाजमी देनी है। और दिहाड़ी उसकी जड़ा ना वो देखते रहो। पानी वो देगा लिमिटेड रखना है, नीम गर्म पानी थोड़ी देर रखना है, चुक लेना है, पानी वो देगा पक्का ना रहे, ठीक है। शाम को मुर्गे ले आओ, दाना पानी खिलाओ, ब्रूफिन की गोली दो, ठीक है। अगर मुर्गे को बुखार है तो सब पैरासिटामोल या पैराडोल की गोली नाल इस्तेमाल कर सकते हो। मुर्गे का चेक करते रहो, मुर्गे बुखार हो जाता है, ज़्यादा खिलछिल लगे होंगे, ठीक है। उस दिन मुर्गे को रात को तुसीं, ठीक है, पेनिसिलिन 5 लाख और नैरोबियान मिक्स करके, ठीक है, ये टीका ला छड़ना है। पेनिसिलिन 5 लाख और नैरोबियान मिक्स करके दूसरे दिन पेनिसिलिन 5 लाख और नैरोबियान मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तुसी मुर्गे नूं ये टीका ला देना है, ठीक है। तुसी मतलब है 3 सीसी है, तुसी पूरा 3 सीसी ला दिओ इंशाल्लाह। जड़ा अगर ज़्यादा किल लगे तो 3 सीसी ला दिओ, अगर थोड़े किल लगे तो आधा सीसी 1.5 सीसी टीका तुसी मुर्गे की आज लाना है। 1.5 सीसी तुसी एक दिन बाद लाना है। एक अज ला लो, एक अज ला, मतलब मिक्स करोगे 3 सीसी बनेगा। 3 सीसी का अद्धा अज ला लो, अद्धा फिर तुसी कल लाना है। पेनिसिलिन का काम ही मुर्गे के अंदर ਜਿਹੜੇ जरासीम होणगे, कुछ चीज़ां होणगियां वो खत्म करना है, साड़ना है। नैरोबियान ताकत नाल देगा और नाल मुर्गे की बराली की तरफ वो इंशाल्लाह जाएगा, मकदूदा नहीं बनन देगा। पेनिसिलिन हो गया या दूसरा वेलोसिफ दसिया, ये टीके जिस तरह स्टैप बाय स्टैप तुसी करोगे मुर्गा तुहाडा इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। मेरे भराओ ये एहतियात जिहड़ी है तुसी तकरीबन हफ्ता पूरा करनी है, ठीक है। और टीके जेडे टोटल तुसी जेडे वेलोसिफ के टीके ने 2 टीके लाने, एक पहले दिन लाना है, एक 3 दिन बाद लाना है, ठीक है। पेनिसिलिन का नैरोबियान का टीका एक दूसरे दिन लाना है, अद्धा टीका दूसरे दिन लाना है, अद्धा तुसी मतलब है ना एक दिन छोड़ के फिर वक्फा पा के लाना है, ठीक है। ये 2 टीके तुसी इस्तेमाल करने। ब्रूफिन दी गोलियां तुसी रूटीन नाल जड़ियां ना तुसी जिन्ने मुर्गा तुहाडा ठीक नहीं होंदा मुर्गे की देंदे रहो, तो मतलब है पहले 4-5 दिन लाजमी देनियां जिन्ने रहो मुर्गा अपनी बांगा शंगा ना मारा या अपने ठापे ना मारा या अपनी बराली च ना आवे। मेरे भराओ ये जी एहतियात है लाजमी है। ठंड तो बचाना है, हवा तो बचाना है। तुसी ये नहीं एक दिन मुर्गा बांगा मारन लग पे, दूसरे दिन अगर मुर्गा बांगा पे मारा तो आखो मुर्गा मेरा ठीक हो गया, ठीक है। तो हुण जनाब इसकी रहन दीए, तुसी जनाब उसकी नॉर्मल खुडे डक छड़ दिओ। दूसरे दिन सवेरा आउंदे हो, खुडे का दरवाजा खोलोगे मुर्गा अंदर आकड़िया होएगा। दवाइयां टीके उन्होंने कायम रख दें। पहला हफ्ता मुर्गे वास्ते बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पहला हफ्ता अगर मुर्गा तुहाडा उससे पर तुसी एहतियात कर ली, इंशाल्लाह मुर्गा तुहाडा मरण नहीं लगा। लेकिन ठकोर उन्होंने रोज़ाना करनी है मेरे भराओ, ठकोर उन्होंने रोज़ाना करनी है, रोज़ाना राती शामी दिहाड़ी जिस टाइम पवो। लेकिन जिस टाइम ठकोर करनी है, ठकोर करके फिर मुर्गे की बंद कर देना है, बाहर नहीं रखना। तुसी घंटा 1.5-2 उन्होंने ठकोर लाजमी मारनी है, ठीक है। उन्होंने टोरा नहीं देना, कोई चीज़ आज़ादी नहीं देनी। तुसी उन्होंने बस गर्म रखो और उन्होंने खाना दिओ और उन्होंने डक छड़ो बस, और गर्म जगह ते दवाई टीका लाजमी नाले करो, इंशाल्लाह ताला मुर्गा तुहाडा भाई नहीं मरन लगा। थैंक यू वेरी मच मेरे भराओ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरे भराओ। जेड़ा मेरा भरावां चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब करे, कॉमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करे प्लीज़। मैं दसे भी वीडियो अगर अच्छी बनाई है, अगर अच्छी लगा तो लाइक भी प्लीज़ जरूर करे और शेयर भी करे मेरे भराओ। वीडियो शेयर जरूर करे जेड़ा मेरा भरावां नूं चंगी लगे। तो मैं अपने नॉलेज के मुताबिक तुहानूं बेस्ट चीज़ां दसियां, अगर कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो जनाब मैनूं माफ़ करे। तो इंशाल्लाह कोशिश करांगा अगू बेहतरी करा, लेकिन मैं अपने नॉलेज अपने जी गल सी बेस्ट वो तुहानूं शेयर की है। लिहाजा तुसीं तुहाडा सपोर्ट करना बनता मेरे भराओ। चैनल की सबसक्राइब जिहड़ा भरा नहीं कीते आ वो लाजमी करो। इंशाल्लाह तुहानूं शौक शिकार दी हर गल हर नॉलेज इत्थों इंशाल्लाह मिलेगा और मैं तुहानूं शेयर करता रहांगा। तो तुहाडी खिदमत जनाब हाज़र होंदा रहांगा। कोशिश करो भी जड़ा ना तुसी लाइक जरूर करया करो। मेरे भरा बहुत घट लाइक करते हो, मैनूं इस गल की समझ नहीं आती क्यों ना लाइक करते। वीडियो तकते भी हो तो लाइक ना करते। लाइक मेरे भराओ करया करो, लाइक करने खुशी मिलती है और मैनूं पता लगता है कितने भरा लाइक करन लगे। जो मेरे भरा कॉमेंट करते हैं वो मैं उन्होंने अप्रीशिएट करता, उन्होंने शुक्रिया अदा करता। और मेरे भराओ इंशाल्लाह तुहानूं डिसअपॉइंट कदे ना होण देण लगा। कोशिश करांगा भी तुहानूं नॉलेज दीयां गल्लां तुहानूं पूरीआं देवीए। थैंक यू मेरे भराओ। अगली वीडियो च हाज़र होंदे हैं जनाब। इजाजत दिओ। सैफ कियानी, मैनचेस्टर यूके।